नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। इस वे नॉर्थ अमेरिका दे विच है शुक्रवार की शाम, भारत दे विच शनिवार की सवेर ते आस्ट्रेलिया च दोपहर होने जा रही है। नानकशाही संमत 552 अज पोह की 12 तरीक है। तुहाडा अज दे लाइव शो दे विच बहुत बहुत स्वागत। 2 दिन पहला आपां इसे ही लाइव शो दे विच श्रोमणी अकाली दल बारे गल कीती सी। अज उस तरह एक होर इतिहासिक संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिहदा बहुत कुर्बानी भरिया और गौरवमयी इतिहास है, उस संस्था बारे आपां गल करांगे। SGPC नूं, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं बने उहनूं स्थापित होए करीब 100 साल हो गए। इस संस्था दे विच पिछले 100 सालां दे विच की तब्दीलियां आईयां, की चेंजिज आईयां, इस वेले इस संस्था दे विच किहो जे सुधारां दी लोड़ आ। इन्हां सारियां गल्लां ते आपां गलबात अज करांगे। साडे अज दे मेहमान ने श्री अकाल तख्त साहब दे साबका जथेदार भाई रणजीत सिंह। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरू जी की फतेह जी। गुरफतेह जी। भाई रणजीत सिंह दी पहचान या इंट्रोडक्शन देने की कोई लोड़ नहीं, तुसीं उन्हां दे बारे सब कुछ जानदे ही जे। उन्हां दा जिहड़ा काम आ, उन्हां दी कुर्बानी और उन्हां दी बेबाकी बारे तुसीं पूरी तरह जानू जे। भाई साहब, मैं शुरू तेरे तो करना चाहना वा। 100 साल पहलों आपां SGPC सिखां ने रल के बहुत कुर्बानियां दे के इस संस्था बनाई सी। कि ये अज तुहानूं की लगदा वा भी ये ओहो ही संस्था वा जिहदी असीं किसी वेले कामना कीती सी? नहीं, मैनूं लगदा कि कुछ कीता हुंदा ते ये अज ढोल वजा के उहनूं दसदे, प्रचार दे ते उहदा लाहा लैंदे, जिस तरह अज जमीन ते विछे पए ने बादल परिवार। मैनूं लगदा है कि असीं नुकसान बहुत कीता, गुरु घर दा पैसा बहुत वेस्ट होया, जमीनां जड़ियां लीज ते गईयां ते साडे अदारा कोई भी जड़ा ना असाइयां दे मुकाबले साडा कोई स्कूल आ, ना आर्या समाजियां दे मुकाबले साडा कोई एजुकेशन अदारा, ना हॉस्पिटल आ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 4-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ SGPC ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ। ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 1925 ਜਾਂ 26 ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। मैं महसूस करदा कि गुरु गोबिंद सिंह जी की होंद जिहड़ी आ वो पंथ के ग्रंथ आ, जे पंथ के ग्रंथ नूं इन्हां ने रोल के रख दिता। जिहड़ा पंथ आ वो ते नौकर ही बना लिया किस्म का ते अपने अधीन कर लिया, ताकि साडे ते कोई कुंडा ना रहे, असीं जो कुछ भी करिए सानूं कोई पुछण वाला ना रहे। जबकि साडे कोल इक्को एक सच्ची पातशाही अकाल तख्त आ, जिहदे राहीं असीं किसी भी लीडर नूं जवाबदेह बना सकते हैं, क्योंकि संगत ते लीडरशिप के दरम्यान एक जामन कड़ी है तो अकाल तख्त है। तो अकाल तख्त नूं उहदे जथेदार नूं इन्हां ने इत्थों तक रखिया, जे तुसीं हिस्टरी पढ़ लो प्रबंधक कमेटी की जां उहदे हिसाब दी, तो इत्थों तक रखिया कि जथेदार नूं फलाना मर गया, प्रबंधक कमेटी मैंबर दे जथेदार नूं सरोपा दे के भेज दिता जाए, प्रधान साहब की हाज़री लवाउण, इत्थों तक सीमित रखिया। तो यही वजह है कि 1925 तो लैके अज तक एक निरंकारियां के खिलाफ हुक्मनामे तो बिना कोई चंगा मैसेज निकलिया नहीं। किसी भी जथेदार ने जिहड़े प्रबंधक कमेटी ने थापे ने उन्हां नूं काम नहीं करन दिता। ते बड़ी वड्डी साडी त्रासदी है। बिल्कुल भाई साहब, आपां हुणे आपां गलबात जारी रखांगे। मैं अपने जिहड़े कॉलर्स आ उन्हां नूं गुजारिश करनी चाहुंदा वां, क्योंकि असीं भाई साहब दे नाल बहुत अहम मसलिਆਂ ते गलबात कर रहे हैं। अगले 5 मिनट काइंडली कॉल ना करियो, उस तो बाद तुसीं कॉल करके मैनू या भाई साहब नूं अपने सुझाव भी दे सकते जे, सवाल भी पूछ सकते जे। और कॉल करने वास्ते साडा इंडिया का नंबर चल रहा वा, अमेरिका का नंबर अज नहीं चल रहा तकनीकी दिक्कत करके। और जिहड़ा इंडिया का नंबर चल रहा, चंडीगढ़ का कोड लाना तुसीं 172, उस तो बाद इंडिया का नंबर आ 47844001। ये तुहाडी स्क्रीन के उत्ते भी आउंदा रहूगा। 5 मिनट बाद तुसीं कॉल कर सकते जी।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ 2011 ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਫਿਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅੱਜ 2020 ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਪਿਛੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਟਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਠੀਕ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਗਏ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਓਕੇ ਤੋ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਦਾ 100% ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਓਕੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਆ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਵਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛ ਸਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈਪੀ ਗਾਗਾ ਤੇ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜੇ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18000 ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਗਾ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਣ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ 2 ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪੇਜ ਸਿੰਘ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੜੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀਬ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਥਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਾ ਜਾਵੇ ਵਫਾਦਾਰ ਤੋਂ ਵਫਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਲਿਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਅਖਲਾਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਗਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਿਊਟਰਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਊ ਆ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਹਰਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ
ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਿੱਥੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਖੈਰ 2-4 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇਹ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਲਵਾਰਸ ਜੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਵਾਰਸ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੱਥ 'ਚ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਸਵੀਰ ਸਹੋਤਾ, ਬੌਬ ਸਿੱਧੂ, ਦਲਜੀਤ ਮਾਨ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜੇ ਆ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਉਸੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿੰਟੂ ਖਾਲੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਵਡਾਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ? ਇਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ। ਓਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ, ਜੱਸੀ ਕੁਲਾਰ ਤੇ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟੁਵਰਡਸ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਵਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵਾਕਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ, ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਰੋਲ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਉਹੋ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਬਸ ਜਾਓ ਬਿਖਦੇ ਮਹਤਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਸੜਕ ਤੇ ਮਰੇ ਬਰਗਾੜੀ, ਉਦਣ ਇਹ ਮਾਂ ਨੇ ਵੈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ? ਜਿੱਦਣ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ, ਉਦਣ ਇਹਦਾ ਰੋਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਤੇ ਉਦਣ ਇਹ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੁਕਰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਉਦਣ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ। ਤੋ ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੋਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਖਲਕਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਵਾਕਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜਦੋਂ 2015 ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋਏ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜੇ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਸੱਜਣ, ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੇ 63-64 ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ 'ਚ, ਫੌਜ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਗੱਠੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ।
ਤੋ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 2004 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ 205 ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗ੍ਰੰਥ, ਪ੍ਰਾਤਨ, 2 ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, 28 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, 28 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਓਰੀਜਨਲ ਜੀ, 2 ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ 1908 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਆ ਤੇ ਗਾਇਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਪਏ। ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਆ ਜੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਣਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਪੇ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਧ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 10 ਪੀਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਦਰਾਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। 4 ਜਿਹੜੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਔਰ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਹੱਥ ਲਿਖਤ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ 1 ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗਾਇਬ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਰਾਈਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਾਇਆ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਵੋਟ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੋਟ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਵੋਟਰ ਫਿਰ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਮਹਿਤਾਬ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਦਫਾ ਵੋਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਚਹੇਤਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹਰ ਦਫਾ ਨਵੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਪੇਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੂਥ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਵੋਟਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਰਾਈਟ। ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜਵਾਈ ਵੀ ਕੁਇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜਵਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ। ਮਹਿਤਾਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀਗੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਉੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਗੇ।
ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਯਹੂਦੀ, ਜੂਜ਼, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੜੰਤ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਤਖਤ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਲਿਆ। 70 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਲਿੱਕ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਾਤ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ। ਤੋ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਵੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 22 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ 13 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉਹ ਕੋਈ ਧਿਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਇਹਦਾ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭੇਤ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ।